Okay, so this is what we were talking, that is uh, if b square, the discriminant b square minus 4 is equal to 0, roots are real and equal. Equal and real, that means what? The value of x will be maybe x is equal to 1 and x is equal to 1. You will get equal roots. X is equal to 5 and second one also x is equal to 5. That means both of them will be equal. The case is b square minus 4ac is equal to 0. Second one, if b square minus 4ac is positive or greater than 0, I can say positive. Greater than 0 means what? Positive. So, positive, then the roots are real and distinct. Two things, real. For example, root 3 plus 1 by 2, a real number. Root 3 minus 1 divided by 2. I mean another real number. Okay. So, real number, two real example, x is equal to 2, x is equal to 5. They are irrational number, but both of them are real. X is equal to 2 and x is equal to 5, real and distinct. They are distinct, not same like this. If b square minus 4ac is less than 0, what happens? No real roots. Roots are not real. Roots are not real. We won't get real roots. In this regard, we have to do few questions. Okay. So, let us get into that part. Exercise 4.4. This particular exercise is not so important, but there are very important questions in this section actually. Let us go to 4.4 class work. If in each of the following determine whether the given quadratic equation have real roots. What is the condition? Real roots. There are two cases, real roots. One is real roots and equal, remember, and real roots and distinct. Distinct, real roots and equal and real roots and distinct. When do we have equal roots? That is b square minus 4ac is equal to 0, the roots are equal. When do we have real and distinct? That is b square minus 4ac is greater than 0. And suppose if b square minus 4ac is less than 0, what happens? We know that there are no real roots. We have already discussed that. So, when they just say that it is real, it may be either equal or it may be unequal, that means distinct. So, just real means there are two cases. Just real means you can write it together. How do you can write? Just real means just real, roots are real. I can write that b square minus 4ac is either equal to 0 or greater than 0. So, I will write greater than or equal to 0. If b square minus 4ac is greater than or equal to 0, I can say it is real. If it is b square, the opposite of greater than or equal to, that means less than 0. This is case no real. If either equal to or greater than, together, ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചെഴുതിയതാണ്, greater than or equal to 0. Greater than 0 ആയാൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്, ഈക്വൽ ടു ആയാൽ എന്താണ്? ഈക്വൽ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിയൽ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അതിലേതെങ്കിലും ആയാൽ മതി. If so, find roots. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കാം. Let us take question number 1. The question number 1. That is A. Question number A. 3x square plus 2 root 5x minus 5 equal to 0. A is equal to 3, B is equal to 2 root 5, C is equal to minus 5. What is b square minus 4ac? B square minus 4ac, 2 root 5 whole square minus 4 into a into c. So, this is 4 5s 24 and 5, 4 5s 20, negative of negative plus 4 3s 12, 12 5 60 is equal to 80. This is greater than 0, therefore, real, therefore, roots are what? Roots are what? B square minus 4ac is what? Is greater than, it's equal to what? It's greater than 0. So, we are getting b square minus 4ac, that is what we found here. We are getting it's greater than 0. The roots are real and distinct, real and distinct, distinct, real and distinct. Let us see, one more thing is and find the roots. We have already done this. Okay, 3x square plus 2 root 5x minus 5 is equal to 0. So, either you can use factorization or you can use quadratic formula completing the square, any method, anything can be used. Let us use quadratic formula. X is equal to
minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a, that is equal to minus of 2 root 5 plus or minus b square minus 4ac is already found here, how much, root 80 divided by 2 into 3. We did this question while using the formula, same question you can use this as minus 2 root 5 plus or minus root 80 is equal to what, 16 into 5, isn't it? So, 4 root 5, this is 4 root 5. So, 4 root 5 divided by 6, you take two cases, first case and the second case, and find out the remaining. Similarly, one more question, we will go for this question number 2, and let us take this one, b, 2b. 2x square plus 5x plus 5 equal to 0. Determine the nature of the roots. Nature, what do you mean by nature of root? That is what we were discussing about. Nature of roots എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു nature of roots? What is the nature? b square minus 4ac, discriminant in the nature എന്താണെന്നുള്ളത്. So, we have a is equal to 2, b is equal to 5 and c is equal to 5. We will find d, that is equal to b square minus 4ac, that is equal to 5 square minus 4 into a into c, that is equal to 25 minus 8 5 40. This is equal to, this is less than negative 15. Say if we less than 0. So, b square minus 4ac is, b square minus 4ac is less than 0. Therefore, nature of roots are, what are they? Roots are not real. Roots are not real, no real roots, or you can say that no real roots. You can say any of them, no real roots, any of them can be set. Now, we come to the important question of this section, that is find, question number 3, find k, finding k. Be careful, very important or sure question, finding k, based on finding k. Let us see what the questions are. Find the value of k for which the roots are real and equal in each of the following. Find the value of k so that roots are real and equal. First question is kx square plus 4x plus 1 equal to 0. This is the first question here. Kx square plus 4x. You have to find the value of k for which roots are real and equal. Given that roots are what is given? Given roots are real and equal. What does that mean? So, let us find out what are a, b, c. A is equal to k, b is equal to 4 and c is equal to 1. Roots are real and equal. Roots are what? Roots are real. So, what do you do? And equal. Roots are real and equal, given to be equal. So, what is the condition of b square minus 4ac is equal to 0. b square, what is b square? 4 square minus 4 into k into 1 equal to 0, or 4 square minus 4k equal to 0. I can write 16, but I am not writing. 4 square is equal to 4k, cancel what? 1 4, or if you want you write 16, or k, cancel 4 and 4. So, what remains? 4 is equal to k, or k is equal to 4. Next question. This is a very simple question. So, the next one maybe a little more. We will take question D, 3D. 3, we will take D. X square minus 2 into k plus 1 x plus k square is equal to 0. Find the value of k. The question is find the value of k such that roots are real and equal. Given condition is the roots are real and equal. A is equal to 1, b is equal to minus 2 into k plus 1, minus 2 into k plus 1, and c, what is c? C is equal to k square. C is equal to k square. So, what is b square minus 4ac?
What is given? Given that, what is the given condition? Given roots are real and equal. You have to write like this, real and equal. Therefore, what? B square minus 4ac is equal to 0. Real and equal. B square minus 4ac. Let us find out B square minus 4ac is. B square minus 4ac equal to 0. We are substituting. What is B? Minus 2k plus 1 whole square minus 4 into a is 1, c is k square is equal to 0. B square minus 4 is. When you square a negative, square of negative is positive. So, 4 into k plus 1 whole square minus 4k square is equal to 0. 4 into expanding k plus 1 whole square, k square plus 2k plus 1 minus 4k square is equal to 0. Now, expanding, open the bracket, 4k square plus 8k plus 4 minus 4k square is equal to 0. 4k square cancels. So, 8k plus 4 equal to 0. 8k is equal to minus 4, k is equal to minus 4 by 8 minus 1 by 2. So, this is the value of k. Next question, we will take 3e. So, I repeat, here a is equal to 1, b is equal to minus 2k plus 1 and c is equal to k square. Given roots are real and equal, therefore, b square minus 4ac is equal to 0 directly. Now, question number 3, we will take e. K square x square minus 2k 2 into 2k minus 1 x plus 4 equal to 0. This is the given equation. Given condition, what is the given condition? Same. Roots are real and equal. So, here a is equal to k square, b is equal to minus 2 into 2k minus 1 and c is equal to 4. B square minus, given, what is the given condition? Roots are real and equal. Hello, real and equal. So, what happens? Real and equal, that means b square minus 4ac equal to 0. Substitute and let us see what happens. Minus 2 into 2k minus 1 whole square minus 4 into a into c, 4ac is equal to 0. This is 4 times 2k minus 1 whole square minus 16k square is equal to 0, or 4 into expanding this is a minus b whole square, 4k square minus 2 2's 4k plus 1 minus 16k square is equal to 0. 16k square is equal to 0. That means, now 16k square minus 16k plus 4 minus 16k square is equal to 0. K square cancels. Minus 16k plus 4 equal to 0, or minus 16k is equal to minus 4, k is equal to minus 4 by minus 16, that will be 1 by 4. So, that is the value of k in that case. Now, the same type of questions are given. Here one question is given. Let us go for question number 4. Question number 4. Find the value of k for which the roots are real and distinct. K x square plus 2x plus 1 equal to 0. Roots are real and what? And distinct. Real and distinct. So, the a is equal to k, b is equal to 2 and c is equal to 1. Real and distinct, roots are real and distinct. So, what is the condition? B square minus 4ac should be greater than 0. What is b square? 2 square minus 4 into k into 1 is greater than 0. 4 minus 4k is greater than 0. So, 4 is greater than 4k, or dividing both sides by 4. 4 by 4 greater than 4 by. So, what? 1 is greater than k.
k, or rewrite k is less than 1. This is, we are doing it in the same way we are doing equal to. The only difference is what? Here is greater than sign. You do the same way, but we have to be very careful. That you will learn next year. When you suppose you are dividing by negative, suppose you are dividing by a negative number, don't forget to change the inequality. The greater the one will become lesser one. For example, x is greater than minus 2. We are dividing throughout by minus 1. What happens? X by minus 1, this sign will change. So, minus x is less than 2. This is how it comes. So, don't be bothered about that. First of all, this type is rarely asked. The question that you are going to get is this type, real and equal. In case this is asked, b square minus 4ac is greater than 0. So, it's same way you are doing equal to sign. Only thing is, when you are dividing by, try to divide by a positive. When you have to divide by a negative, just divide or multiply by a negative. Just remember that inequality will reverse. Okay. We will take one more, 4c. 4c, this one. X square minus kx plus 9 is equal to 0. Real, what is the question? Find the value of real and distinct. Real and distinct. Roots are real and distinct. So, a equal to 1, b is equal to minus k, and c is equal to 9. B square minus 4ac is greater than 0. Why greater than 0? Since roots are real and distinct. Real and distinct. So, minus k whole square minus 4 into 1 into 9 is greater than 0. B square minus 4ac is greater than 0. K square minus 36 is greater than 0. K square is greater than 36. What happens? K square is greater than 6, or you can say that k is less than minus 6. Because why? If anyone has trouble with the k square of something is greater than 36, that means that number should be greater than 6. Because k square, suppose k square is equal to 36. What is k? K equal to plus or minus 6, isn't it? That's what we write usually. But other than k square is greater than 36. So, k is greater than 6 or k is less than. ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. k square is equal to 36. അങ്ങനെയാണ് എന്താ? k is equal to plus or minus 6 എന്നല്ലേ? അപ്പം k square greater than 36 ആണെങ്കിൽ k എന്തായിരിക്കണം? k square greater than 36 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ square of a number greater. For example, k square is equal to 36നെക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ടുള്ള നമ്പർ പറയാം 38 or 39. അപ്പോൾ k എന്തായിരിക്കും? എന്തായാലും k 6നെക്കാട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ? ഇനി വേണ്ട, k square is 100, അത് 36നെക്കാട്ടും വലിയ നമ്പർ അല്ല. അപ്പോൾ k എന്തായിരിക്കും? 10 ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് k square is greater than 36, k is greater than 6. അതേപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്താ? k is equal to minus 10 എടുത്തു നോക്കുക. k square എത്ര? 100 ആയില്ലേ? അപ്പോൾ k square is greater than 36. അപ്പം ഈ രൂപത്തിൽ ആലോചിക്കുക. 10th ക്ലാസ്സിൽ those who are being in 10th, ഈ രീതിയിൽ ആലോചിച്ചു. k square is equal to 36, k is equal to plus or minus 36. Sorry, plus or minus root of 36, that is plus or minus 6. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് k square is greater than 36 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ k is greater than 6 ആവും, അല്ലെങ്കിൽ immediately k is less than minus 6 ആവും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഇടാം. k square is greater than 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ k is greater than എന്താണ്? 10 ആവാം. k is less than എന്താണ്? ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് പറ, minus 10 ആവാം അല്ലേ? സോ k square is greater than 25. k is greater than എന്തായിരിക്കും? റൂട്ട് ഓഫ് 25. അപ്പം എന്താ? 5. അല്ലെങ്കിൽ k is less than എന്തായിരിക്കും? minus 5. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Okay, now let us move on to the next question. ഇവിടെ കുറച്ച് വേർഡ് പ്രോബ്ലം. We'll start with few word problems. Question number 6. What is question number 6? ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Question number 6 ഞാൻ വായിക്കാം. Question number 6. വേർഡ് പ്രോബ്ലം ഇതിനകത്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് വേർഡ് പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്കിതിപ്പോൾ ചെയ്യാം.
the sum of the reciprocal of Rahman's age in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3, 1/3. Find their percentage. ഈ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ആസ്ഡ്. അപ്പം നമുക്കത് എക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ലെറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ബി, ലെറ്റ് ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ബി എക്സ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നെന്താണ്? ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, reciprocal of Rahman's reciprocal of Rahman's age 3 years ago. അപ്പം 3 years ago എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഏജ് 3 years ago. ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ 3 വർഷം മുന്നിൽ എന്താ? എക്സ് മൈനസ് 3. ഇനി എന്തോ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് 5 years ഫ്രം നൗ. ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. സം ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ അത് അവിടെക്കട്ടെ. റഹ്മാൻസ് ഏജ് 3 years ago and 5 years from now. So age 5 years from now. അതെന്തായിരിക്കും? ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ് ആണെങ്കിൽ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 5. ഇനി അതിലേക്ക് വരാം. എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സം ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽസ് ഓഫ് ദ ഏജസ്. സം ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽസ് ഓഫ് ദ ഏജസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലുകൾ എന്തായിരിക്കും? റെസിപ്രോക്കൽസ് എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽസ് എന്തായിരിക്കും? ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എന്തായിരിക്കും? 1/(x-3). ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ, ഇതിൻ്റെ സമ്മ് എന്താണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞത്? ദ സം ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽസ് ഇസ് 1/3. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം? ദ സം ഓഫ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഇസ് 1 - x/3 plus 1/(x+5) ഈക്വൽ ടു 1/3 എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 1/3 എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം. ടേക്ക് LCM. ഈ കേസിലൊക്കെ LCM എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. x-3 ഇൻറ്റു x+5. ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്ത് വരും? x+5 പ്ലസ് x-3 ഈക്വൽ ടു 1/3. ഇവിടെ എന്താ വരിക? 2x + 2 divided by total x² plus 2x minus 15 is equal to 1/3. x² plus 2x ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? 6x plus 6 is equal to ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ x² plus 2x minus 15 എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. x² minus 6x ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും? അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരുമ്പം എന്താ? -4x അല്ലേ? 6x അവിടെ മൈനസ്, അപ്പോൾ 2x minus 6x minus 4x minus 15. ഇവിടുന്ന് ഇതങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താ? -6 അപ്പോൾ എത്ര? -21 is equal to 0. ഇതിനെ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഏത് രൂപത്തിൽ? ഏതൊക്കെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം, ഫാക്ടറൈസേഷൻ, ദറ്റ് ഇസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം, ടൈപ്പ് 2 കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ, ഓർ യൂസിങ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല. എന്ത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം നോക്കാമല്ലോ അല്ലേ? എന്താണ്? ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എളുപ്പത്തിൽ. പ്രോഡക്റ്റ്, ആ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്താണ്? യു നോ ദാറ്റ് മെത്തേഡ്. പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -21. യു ടേക്ക് ദ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ട്രിക്ക് കാണിക്കുകയാണ്. ദ ട്രിക്ക് ഇസ് ഐ റൈറ്റ് 2 brackets is equal to 0. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനെ എന്താകും? നമ്മൾ രണ്ട് ലീനിയറായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നെന്താണ്? ഇവിടെയും എക്സ് ഇടുക, ഇവിടെയും എക്സ് ഇടുക. ഇനി ഇവിടെ എന്ത് വേണം? -21. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് -21 ആവും. അല്ല, ഇവിടെ സമ്മ് നെഗറ്റീവ്, അപ്പോൾ ലാർജർ നമ്പർ നെഗറ്റീവ്. അപ്പം ഞാൻ 7ഉം 3ഉം ഒന്ന് കൊടുത്തു നോക്കട്ടെ. ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട്. x², x into x, x², x into x, x², x into 3, 3x, -7 into x മൈനസ്, അപ്പം 3xും -7xും 4x കിട്ടിയില്ലേ? 7 into 3 21. ഈ രൂപത്തിൽ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ആ ട്രിക്ക് പറയാം.
ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. അതിൽ രണ്ട് ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആക്കിയിടുന്നു ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ അതിനെക്കൊണ്ട് രണ്ട് ആദ്യം എക്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. പ്രോഡക്റ്റ് -21 അതിനെക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ സമ്മ് -4 കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് 7ഉം ഇവിടെ 7 ഇട്ടോ, ആദ്യത്തിൽ 3 ഇട്ടോ, രണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. സോ x - 7 ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ്സ് അപ്പ് ടു യു യൂസിങ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല whatever it may be. So I'll write x plus 3 equal to 0 or x minus 7 equal to 0, x is equal to -3 or x is equal to 7. x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ആണ്. അത് -3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ആൾ. അത് പറ്റുമോ? ദാറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ? x is equal to 7 is the correct answer. ഇനി ചോദിച്ചത് എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ഫൈൻഡ് ദ പെർസെൻറ്റേജ്. സോ ഹിസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് 7. എന്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണോ? അല്ല, 7 years. ഓർക്കണം, മറന്നുപോയത്. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. ഇൻ എ ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. Question number 7. In a class test, sum of Shefali's mark in mathematics and English, ഇതൊക്കെ വർക്കിംഗ് കോളത്തിലില്ല, മാത്സ് പ്ലസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് 30. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലെ മാർക്ക് എത്ര? 30 മൈനസ് മാത്സിലെ മാർക്ക്. ഹാഡ് യു ഗോട്ട് 2 more marks in math, മാത്സിന് 2 കൂടുക, ആൻഡ് 3 mark ലെസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ 3 മാർക്ക് കുറയുകയും ചെയ്താൽ, ദെൻ ദെയർ പ്രൊഡക്റ്റ്, ഏതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്? അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്സിൽ 2 മാർക്ക് കൂടുകയും ഇംഗ്ലീഷിൽ 3 മാർക്ക് കുറയുകയും ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താ? 210. ഇതൊക്കെ വർക്കിംഗ് കോളത്തിലുള്ള വർക്കാണ് കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം വർക്കിംഗ് കോളത്തിൽ. ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ദ വർക്കിംഗ് കോളം. ചോദ്യം വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോവാം. ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള എഴുത്തല്ല, നമുക്ക് ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഫൈൻഡ് ഹെർ മാർക്സ് ഇൻ 2 സബ്ജക്റ്റ്. അതായത് എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കണം, ഇയും കണ്ടുപിടിക്കണം, ഇംഗ്ലീഷും കണ്ടുപിടിക്കണം, ഇതെല്ലാം മാത്സിലെ മാർക്കും കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. തന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടി പറയാം. സം ഓഫ് ഷെഫാലീസ് മാർക്സ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് 30. ഹാഡ് ഷി ഗോട്ട് 2 more marks in math and 3 mark less in English, the product of her marks would be 210. Find the marks in math and English. Okay, let's go. This is working column. Now we'll come back. How do we start the question? Let, as usual, let the marks scored by so and so, marks scored by so and so, Shefali, over it may be, in maths be x. Therefore, marks scored in English എന്തായിരിക്കും? അത് മാത്സിലത് എം ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. അതിന് പകരം നമ്മളെന്താ മാത്സ് എക്സ് നിർത്തും. അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിന് 30 - x. 30 - x. ഇനി എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? ന്യൂ മാർക്സ് ഇൻ മാത്ത്. എത്ര? ആഡ് 2 marks more. അപ്പോൾ മാത്സിൽ എക്സ് ആയിരുന്നു, അപ്പം x + 2. ന്യൂ മാർക്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. പഴയ മാർക്ക് എത്ര? 30. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? 3 മാർക്ക് കുറഞ്ഞു. സോ -3. This can be rewritten as how much? 27 - x. So 27 - x is there. So now product of them are given. Given the product of their marks as product is of their new marks. It's given as 210. Product of the new marks. First and the x + 2. രണ്ടാമത്തത് ആക്ച്വലി 30 - x ആയിരുന്നു, അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു 3 കൂടി കുറച്ചു. 27 - x is equal to 210. We will try to solve this. Expand ചെയ്യാം. x എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തത് 27x, രണ്ടാമത്തത് എന്താ? ഇതും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ? -x². അടുത്തത് +50
4. 27, 2 into 27, 54. Minus 2x is equal to 210. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലീഡിങ് ടേം മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ, ബി കെയർഫുൾ, മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇത് രണ്ടും കൂടിയും, അതായത് 27x മൈനസ് 2x രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ 25x. ഓക്കെ, 25x. ഇനി പ്ലസ് 54 മൈനസ് 210 is equal to 0. So minus x square plus 25x എന്താ 210 54, അപ്പം 6 അല്ലേ, 10 5 156 അല്ലേ, 10 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 156 minus 156 is equal to 0. And when you multiply throughout by minus, ഈ മൈനസിനെ കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, multiplying throughout by minus 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 25x പ്ലസ് 156 is equal to 0. ബ്യൂട്ടിഫുൾ നമ്പർ. ഇത് ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ യൂസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഡിവൈഡ് ബൈ 2a. പക്ഷെ ഞാനത് എടുക്കുന്നില്ല, ഞാൻ നേരെ ഫാക്ടറൈസേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. എന്താണ് 156 ആൻഡ് 25, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 25x പ്ലസ് 156 is equal to, പ്രോഡക്റ്റ് പോസിറ്റീവാണ്, അതുകൊണ്ട് ബോത്ത് ഓഫ് ദം മേ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം മേ ബി നെഗറ്റീവ്. ആൻഡ് ദ സം ഇസ് ദിസ്. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇത് നടക്കുമോ, 13x മൈനസ് 12x പ്ലസ് 156 is equal to 0. 13 into 12, 12 is 36, 3, 59, 156, പ്രോഡക്റ്റ് 156 ആയില്ലേ. ഇനി ഇതിൽ കോമൺ ടേം എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 13. ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ്, അടുത്തത് ബ്രാക്കറ്റിലും എക്സ് മൈനസ് 13 എന്ന് എഴുതുക. എന്നിട്ട് ഐ ആം ആസ്കിങ് മൈ സെൽഫ് വാട്ട് ഷുഡ് ഐ പുട്ട് ഹിയർ സോ ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് 12. മൈനസ് 12x കിട്ടണേ പുറത്ത് മൈനസ് 12 ഇൻറ്റു മൈനസ് 13 156. സോ എക്സ് മൈനസ് 12 13 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 12 is equal to 0. Therefore x minus 13 is equal to 0, or x minus 12 is equal to 0. Okay, so ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 25, x square minus, okay, 54 minus 10, fine, good. Okay, so x is equal to 13 or x is equal to 12. x square minus 25 ഇവിടെ പ്ലസ്, ഓക്കെ, ഇവിടെ പ്ലസ് 54 ആണ്, ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. പ്ലസ് 54 അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ്, അത് പ്ലസ് ആയി. ഓക്കെ, x is equal to 12 or x is equal to 13. ഇനി x plus I mean ഓക്കെ, ഒരു ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഇതിൽ, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 25x പ്ലസ് 156 is equal to 0. ഓക്കെ, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈൻ minus 12, fine, 156. So x is equal to 13 or x is equal to 12. കുഴപ്പമില്ല, x is equal to 13 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ therefore marks in math. Case 1, x is equal to 13. അടുത്ത എന്താ, what is the marks in marks code in English? 30 minus x. അപ്പോൾ 30 minus 13. ഇനി അടുത്ത കേസ് എന്താ, x is equal to 12. അപ്പോൾ എന്താ മാത്സിൽ മാർക്ക് എന്ത് വരും, ദാറ്റ് പറഞ്ഞ മാർക്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് 27 മൈനസ് എക്സ്, അല്ല 27 മൈനസ് എക്സ് അല്ല, 30 മൈനസ് എക്സ്. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം. എന്താണ് അടുത്ത ചോദ്യം? വിൽ ഗോ ഫോർ, ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8, 9 ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. വിൽ ഗോ ഫോർ, ഏതാ വേണ്ട, 8 തന്നെ ആക്കട്ടെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than shorter side. The diagonal of a rectangle. Question number 8. The diagonal of a rectangle. അപ്പോൾ ഒരു rectangle ഉണ്ട്, റഫ് ഫിഗർ വരച്ചു നോക്കാം.
diagonal of a rectangle is 60 meter more than the shorter side. And then up rectangle രണ്ട് സൈഡിന് ഒന്ന് ഷോർട്ടർ സൈഡും ഒന്ന് ലോങ്ങർ സൈഡും. ഇത് ഷോർട്ടർ സൈഡ് SS, ഇത് ലോങ്ങർ സൈഡ് അല്ലേ, ഡയഗണൽ. ഇഫ് ദ ഡയഗണൽ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ 60 മീറ്റർ on the shorter side, അപ്പം ഇത് ഷോർട്ടർ സൈഡ് നമുക്ക് എക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ ഡയഗണൽ എന്താ 60 meter more or x plus 60 more than short. If the longer side is 30 meter more than the shortest side, ഇത് 30 meter കൂടുതലാണ്, അപ്പം എന്താ x plus 30. I repeat, if the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field. അപ്പം we will start the question. Let the find the sides ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചോദിച്ചത് സൈഡ്സ് ആണ്, അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും കാണണം, ലോങ്ങർ സൈഡും കാണണം, ഷോർട്ടർ സൈഡും കാണണം. ലെറ്റ് ദ ഷോർട്ടർ സൈഡ് ബി എക്സ് ഒക്കെ മീറ്റേഴ്സിലല്ല, അപ്പോൾ എക്സ് മീറ്റേഴ്സ്. therefore diagonal x plus 60, longer side x plus 30. ഇതിപ്പോൾ ഇത് എന്താ ഇത് തമ്മിൽ ബന്ധം? അപ്പോൾ ഇതിന് in order to do the question we will name it like A, B, C, D. Now when you look at this question, how do we connect it with quadratic equation? ഇതിൽ quadratic equation ഇത് എന്താ ബന്ധം? എന്തെങ്കിലും ബന്ധം എങ്ങനെ ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക? when you look at it, it's just like a triangle അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ BCD. BCD is a right angle triangle. BCD is a right angle triangle. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ in triangle BCD using what? Pythagoras theorem. Using Pythagoras theorem, we know that DB square is equal to DC square plus BC square. So that is 60 or x plus 60 whole square is equal to x plus 60 whole square is equal to DC is x plus 30 whole square plus BC square x square. Okay, now we expand it. ഇതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. x square plus 120x plus ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ 3600 is equal to a plus b whole square, x square plus 60x plus 900 plus x square. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എക്സ് സ്ക്വയറും ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 60x പ്ലസ് 900 ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. മൈനസ് 120x മൈനസ് 3600 ഇസ് ഇങ്ങോട്ട് 0 അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഈ സൈഡിലേക്ക് 0 ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇത് രണ്ടും 60x and minus 120x, so that will be equal to minus 60x and ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ minus 2700 equal to 0. minus 60x 2700, ഇതെങ്ങനെ സോൾവ്? യൂസ് എനി ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല ഓർ എനിത്തിങ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാൻ അത് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് സമ്മ് മൈനസ് 60 ആണ്, പ്രൊഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവാണ്, ബോത്ത് ഓഫ് ദം നെഗറ്റീവ്. അപ്പം ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ്. ഐ പുട്ട് 90 and 30. ശരിയാവോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 30 പ്ലസ് 30 എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് 90, സോ മൈനസ് 60, മൈനസ് 90 പ്ലസ് 30 മൈനസ് 2700. ഇനി അതല്ല, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യൂസ് ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഡിവൈഡ് ബൈ 2a, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് 60 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ, വലിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും, 60 സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു
minus 2700. ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരും, ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. by 2 into 1. This will be 60 plus or minus root of 3600 minus 2754 plus 10800 divided by 2. ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ you will get a perfect square. Here x minus 90 is equal to 0 or x plus 30 is equal to 0. x is equal to 90 or x is equal to minus 30. എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ x? Let us go back. Shortest side x meter, so this cannot be why negative cannot be considered. So what is the correct answer? X is equal to 90 meter, the shorter side is equal to 90 meters and the longer side, അവിടെ എന്തോന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് എന്താണ്? ലോങ്ങർ സൈഡ് ഇസ് x plus 30 is equal to x plus 30, that is equal to 90 plus 30, that is equal to 120 meters. ഒന്നുകൂടി പറയാം. let the shortest side, ഇതിൽ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഡയഗണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വായിക്കാം. diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. ഡയഗണൽ ഷോർട്ടർ സൈഡിനെക്കാട്ടും 60 കൂടുതലാണ്, ലോങ്ങർ സൈഡ് അടുത്ത സൈഡ് ഇതിനെക്കാട്ടും 30 കൂടുതലാണ്. അത് എഴുതി ജസ്റ്റ് അപ്ലൈയിങ് പൈത്തഗോറസ് തിയറം, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അത് എഴുതി പൈത്തഗോറസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തു, യു ഗെറ്റ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. വി സോൾവ് ഇറ്റ്. അത്രേ ഇതിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. 9, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. A motorboat whose speed in still water, speed in 18 kilometer, above speed of motorboat in still water. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് is equal to 18 kilometer per hour. In still water, take 1 hour more to go 24 kilometer upstream and 24 return to downstream to the same spot. Find the speed of the stream. എന്തൊക്കെയോ അപ്സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞത്? ഫൈൻ ദ സ്ട്രീം, സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം. അത് നമുക്ക് എക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ എന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ഫൈൻ ദ, തൽക്കാലം അത് എഴുതണം, ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഇതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹൗ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്? ലെറ്റ് us find it out. How can we find it? Any guesses? Before going to that, we will do one more thing. We will just draw a figure there. Take 1 hour more to go 24 kilometer upstream. In the upstream and downstream. 24 kilometer upstream and downstream. തിരിച്ചു വരാം ചോദ്യത്തിലേക്ക്. So there is a boat in the upstream, downstream എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്കാണ് ഒഴുക്കെങ്കിൽ പുഴ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒഴുകുക? This is downstream. അതിൻ്റെ മറ്റർത്ഥം along with the flow of the water. ഇനി downstream, അപ്പോൾ upstream എന്ന് പറഞ്ഞാലോ upstream. So what is upstream? Against the flow. താഴത്തേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് പോകും, പക്ഷെ ബോട്ട് പോകുന്നത് മുകളിലേക്ക്. ബോട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകും. against the flow of the water. against the flow of the water. Against the flow of the water. That is what we mean by upstream. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ, ഐ മീൻ the water is flowing, for example 10 kilometer per hour. 10 കിലോമീറ്റർ, വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് 10 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക.
കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ. നമ്മൾ വെറുതെ ബോട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വെറുതെ ബോട്ട് അവിടെ ഇട്ടാലോ? ബോട്ട് വിൽ ഗോ അറ്റ് ദ സെയിം സ്പീഡ് വിച്ച് സ്ട്രീം 10 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ. അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം പിന്നെ അപ്പോൾ ബോട്ടിന് ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് വെറുതെ കൊടുത്താലോ? സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിന് ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് ബോട്ടിന് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ എന്തുണ്ടാവും? ദ ടോട്ടൽ യു ക്യാൻ സേ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ഒക്കെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറയും. ഓർ ദ ടോട്ടൽ സ്പീഡ് എന്ത് സ്പീഡിലേക്കും 10 കിലോമീറ്റർ വെറുതെ വെച്ചാൽ പോകും. അതിന് പുറമെ വി ആർ ഗിവിങ് എൻ അഡീഷണൽ സ്പീഡ് ഓഫ് 20. സോ ദ സ്പീഡ് വിൽ ബി വാട്ട്? 20 + 10 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 30 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ. ഇതേത്? ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ. So you have to be very careful in downstream. What happens is that the speed of the boat gets added with the speed of the stream. ഒന്നുകൂടി പറയാം, അതായത് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡിനോട് കൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡിനോട് കൂടി ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡും കൂടും. ഇനി മറ്റൊരു കേസ്, ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് താഴത്തേക്ക് 10 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിൽ. ബോട്ട് ഇതേമാതിരി 10 കിലോമീറ്റർ ഹവറിൽ സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്ക് പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? വെള്ളം താഴത്തേക്ക് 10 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്നു, ബോട്ട് മുകളിലേക്ക് 10 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്നു. എന്തുണ്ടാവും? ബോട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. കോമഡി മൂവിയിലൊക്കെ കാണുന്ന മാതിരി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓടുന്ന മാതിരി തോന്നുമെങ്കിലും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. അല്ലെ, കാലിട്ട് മാത്രം അടിക്കും, പക്ഷേ വി വിൽ നോട്ട് ഗോ. അതേമാതിരി ഉണ്ടാവും. അപ്പം ബോട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കണം? ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം? സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 10 കിലോമീറ്റർ. എന്നാൽ മാത്രമേ ബോട്ടിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ബോട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 30 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ. അതായത് അപ്സ്ട്രീമിലാണ് 30 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ. പക്ഷേ താഴത്തേക്ക് സ്ട്രീം എത്ര? 10 കിലോമീറ്റർ. സോ ദ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് വിൽ ബി വാട്ട്? 30 - 10 20 കിലോമീറ്റർ. 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലേക്കാണ് ബോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ്, അതായത് ബോട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതല്ല, ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് 100 കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് സ്ട്രീം 10 കിലോമീറ്റേഴ്സുണ്ട്. അപ്പോൾ നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? ദാറ്റ് ഈസ് 100 - 10. അപ്പം ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, ഇൻ അപ്സ്ട്രീം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് മൈനസ് സ്പീഡ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഈ കാര്യം ഓർമ്മ വേണം. ഇൻ അപ്സ്ട്രീം, ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ എന്താ? സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് പ്ലസ് സ്പീഡ് ഓഫ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്സ്ട്രീമിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ റിവർ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. അതുകൊണ്ട് വിൽ കം ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗെയിൻ. എന്താണ് ചോദ്യം? അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഇത്രയാണ്. എലോങ് ദ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും? സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ പ്ലസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട്. ഇനി മുകളിലേക്കാണ് അപ്സ്ട്രീമിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് മൈനസ്, അല്ലേ? കാരണം നമ്മൾ വെറുതെ നല്ല ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തുഴഞ്ഞിട്ട് നീന്തിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു പോകും. ആ വെള്ളത്തിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ വേഗതയിൽ നമുക്ക് നീന്താൻ സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയുള്ളൂ, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് പുഴയിലൊക്കെ വീഴുമ്പോൾ അങ്ങനെ വാഷ് ആവും. വി വിൽ ബി ജസ്റ്റ് വാഷ്ഡ് അവേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കം ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ മോട്ടോർ ബോട്ട് ഹൂസ് സ്പീഡ് ഇസ് 18 കിലോമീറ്റർ in still water take 1 hour more to go 24 kilometer upstream. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ട ഫിഗർ വരയ്ക്കാം നമുക്ക്. ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിഗർ ഒന്ന് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. അതായത് പുഴ താഴത്തേക്കാണ് ഒഴുകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. പുഴ എങ്ങനെ ഒഴുകിക്കോട്ടെ, റിവർ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദിസ് വേ, A to B. The distance here it is actually 24 kilometers. There are two cases. ഒന്ന് അപ്സ്ട്രീം ഉണ്ട്, രണ്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം. ഈ സാധാരണ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ, ലെറ്റ് ദ speed, one of the choices, find the speed of the stream. Let the speed of the stream x kilometer per hour. x kilometer per hour ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ? സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട്
ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ. തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിൽ വാട്ടർ. എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 18 km/h. ഒന്നുകൂടി വരണം, തിരിച്ചു വരണം. സോ ഈ ചോദ്യം ഇവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം, ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും വേണം. വി വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ വെരി ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റെപ്പ്, വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്നെ കൊണ്ട് കുറേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്ന് മാത്രം. അപ്സ്ട്രീം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്, മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡി എന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 24 km. സ്പീഡ്, അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പം സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിന് ശരിക്കും എത്രയാണ്? 18 km ആണ് വെള്ളത്തിൽ, വെറുതെ സ്റ്റിൽ വാട്ടറിൽ. പക്ഷേ അത്ര സ്പീഡ് മുകളിലേക്ക് പോകുമോ? അത്ര സ്പീഡ് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണ്? വെള്ളം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ, അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ്? എത്രയാണ്? ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം ഇസ് 8x km. സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഇസ് 18 km. അപ്പോൾ അപ്സ്ട്രീം ആകുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു? ഏതാണ്? സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് മൈനസ് സ്പീഡ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഓർക്കുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് എത്രയാണ്? 18 മൈനസ് സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം എത്രയാണ്? x. ഇനി ടൈം t1 എന്ന് എടുക്കാം. എന്തുകൊണ്ട് ടൈം എടുത്താൽ? ടൈം എന്ന് മാത്രം എഴുതിക്കോ. t1 t2 ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ചേർക്കാം. ടൈം എന്താണ് ടൈം? ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ്. 24 ഡിവൈഡ് ബൈ 18 മൈനസ് x. ഇനി ഇത്രയേ എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ. ഡൗൺ സ്ട്രീം ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതിക്കോളൂ, ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും. ഡൗൺ സ്ട്രീം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം. ചോദ്യം വേറെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ? അല്ല. 24 km അപ്സ്ട്രീം, ദെൻ റിട്ടേൺ ഡൗൺ സ്ട്രീം ടു സെയിം സ്പോട്ട്. അപ്പോൾ അതേ തന്നെയാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര? ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ വളരെ ലളിതമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ സിമ്പിൾ. സ്പീഡ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡൗൺ സ്ട്രീം അലോങ് വിത്ത് വാട്ടർ. സോ 18 plus x. ടൈം എന്തായിരിക്കും? എഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ തിങ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ്. അപ്പോൾ എന്താ? 24 by 18 plus x. ഇത് ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ വേഗത്തിലെത്തുക? ഇതാണ് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുക, ഇതാണ് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുക. ഡിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. മെല്ലെ പോകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുക. ഇതല്ലേ മെല്ലെ പോകുന്നത്, സ്പീഡ് കുറവ്, ഇതോ സ്പീഡ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഇതിലേതാ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി? കൂടുതൽ സമയം അങ്ങനെ ആലോചിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് വലുത്? ലെറ്റ് us compare 5/3 or 5/7 which is larger. ഇതല്ലേ ലാർജർ. കാരണം എന്താ? ഡിനോമിനേറ്റർ വലുതാവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്രാക്ഷൻ ചെറുതാവും. ഐ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ. വെൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇസ് ലാർജർ, ഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് സ്മോളർ. ഇവിടെ നോക്കാം, ഇതിലേത് ഡിനോമിനേറ്ററാണ് വലുത്? 18 plus x അല്ലേ വലുത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ചെറുതാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആലോചിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ. ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതാണ്, സോ ഫ്രാക്ഷൻ വിൽ ബി ലാർജർ. ഇനി ഇതെന്താ? 2 ടൈമും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞാൽ? The still water takes a water boat whose speed is 18 km in still water takes 1 hour more to go 24 kilometers upstream. അപ്സ്ട്രീം പോകാൻ 1 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ. 1 മണിക്കൂർ കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടൈം. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ t1 എടുക്കാം, t2 എടുക്കാം. ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടൈം ആണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് t1 മൈനസ് t2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 hour. ശ്രദ്ധിക്കണം, 1 hour എല്ലാം ഹവർ അല്ലേ? എല്ലാ ഹവർ ചിലപ്പോൾ 30 minutes തരും. യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഹവേഴ്സ്. ഇതിൽ ഏതാണ് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി? വലുത് മൈനസ് ചെറുത്. വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഡിനോമിനേറ്റർ. സോ 24 മൈനസ് കൂടുതൽ സമയം. ഇതല്ലേ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുക? ഇല്ല, സ്പീഡ് കുറവാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മച്ച് ടൈം. മൈനസ് 24 ഡിവൈഡ് ബൈ 18 plus x is equal to 1. 18 plus x is equal to 1. So we will write 24 is common. 1 divided by 18 minus x plus 1, minus 1 divided by 18 plus x is equal to 1. 24 into, ഇവിടെ LC എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും 18 minus x into 18 plus x is equal to 1. ഇവിടെ എന്താ? 18 plus x ഉണ്ടാവും minus 18 minus x. So 24 into 18 plus x minus 18 plus x divided by 324. 324
minus x square is equal to 1. 18 18 cancel ആയി. 24 into 2x. 2x എങ്ങനെ വന്നു? x plus x. Divide by 324 minus x square is equal to 1. Or 48x is equal to cross multiply minus x square plus 324. ഇതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എടുത്താണ്. ഇനി സംശയമൊന്നും വേണ്ട, മൈൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ സൈൻ. Take this everything to this side. So you'll get x square plus 48x minus 324 is equal to 0. 324 is equal to 0. ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം. ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താ 54ഉം ചിലപ്പോൾ 6ഉം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി, ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കാം. 54 and 6, 6 4 24 to 30 30, യെസ് 54ഉം 6ഉം ഉണ്ട്. അല്ലാത്തവർ x is equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac divided by 2a, that is equal to 48 plus or minus root of 48 square minus 4 into 1 into minus 324 by 2 into 1. This is equal to 48 plus or minus root of 48 square എത്ര വരും? 2304 അല്ലേ, plus 4 4 16 1 4 2 8 plus 1 9 divided by 2. This is equal to 48 plus or minus root of 6 4 10 1 10 10 6 3600, beautiful number. That is equal to 48 plus or minus 60 divided by 2. You find out the value from this. That will be the value of x. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന x is equal to 48 plus, you will be getting two values. നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ മതി. x is equal to 48 plus 60 by 2. അടുത്തത് 48 minus 60 by 2. This is not possible. എന്തുകൊണ്ടാണ് പോസിബിൾ അല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത്? This is a negative value. അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് അല്ലേ, സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട്, സ്പീഡ് ഓഫ് സ്റ്റിൽ വാട്ടർ, സ്പീഡ് ഓഫ് വാട്ടറാണ് ചോദിച്ചത്. സ്പീഡ് അതിനെ കൊണ്ട് എന്താ കനോട്ട് ബി. സോ this is the, ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. this much kilometer per hour will be the speed of the boat. എന്താ ചോദിച്ചത്? സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് അല്ലേ, സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം. സ്പീഡ് ഓഫ് എവിടെയാണ് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം? എക്സിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, എവിടെ ഒരു മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വന്നു. സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു, കാരണം ഇത്രയും വലിയ വാല്യൂ വരാൻ പാടില്ല. നോക്കാം, നമ്മൾ കണ്ടത് നന്നായി. -48 അല്ലേ, അത് വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ -48, ഇവിടെ എന്താ -48, ഇവിടെ എന്താ -48. അപ്പോൾ എന്താ ഇത് -48, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ആകെ എന്താ ഈ വാല്യൂവിൽ മാത്രം ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഞാനതാ നോക്കിയത്. വാട്ട് ഐ ചെക്ക്ഡ് വാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 18, 18നെക്കാളും വലിയ വാല്യൂ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയത്. ഇനി ദിസ് ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് തിങ്, ദിസ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് തിങ്. മുഴുവൻ കണ്ടല്ലോ. 48 അപ്പോൾ അത്ര 48 58 12 by 2, 6 km/h. കണ്ടോ സർ, തെറ്റ് ഐ മീൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ണ് പാടിയതാണ്. സോ വി സോ വെരി കെയർഫുൾ ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ്. 48ന് പകരം ഞാനെന്താ -bക്ക് പകരം b എടുത്തിട്ടു. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ നൗ? അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി ഇവിടെ വാല്യൂ. എങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലായത്? ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? 48 പ്ലസ്, സോ 108 by 2, 54 km/h വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡ്. ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് ആകെ 18, സോ ഇറ്റ് വിൽ നെവർ വർക്ക് ഔട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കിയത്. സോ ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ എറർ ഹിയർ. ദ എറർ ഇസ് മൈനസ് വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us see whether one more question of that type is there anywhere. Boat question, same type car. 2 hours 45 minutes. ഇവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം. ഈ കേസിൽ നമുക്ക്
one more question is there. Let us see, is there any question in between? Additional questions. Speed of the water, train is a motorboat. Same type and one would say. So it will be easy. Here we can see one question. Speed of the boat. Question number 42. Question, this is a far question, far away. And I'm going to try question number 42. Additional questions. We'll be coming to additional questions. Just to get to the mother. Speed of boat in still water. Speed of boat in still water is 11 km per hour and can go 12 km upstream. So the distance is actually 12 km upstream, return downstream to original point in 2 hours 45 minutes and return downstream to the original path in, here it is not difference, take 1 hour more 1 hour less alla, total aanu parunnu. Find the speed of the stream. You have to find the speed of the stream. Find speed of stream. The total time taken is what? Total time taken is 2 hours and 45 minutes. Total time taken. Speed of the boat in still water is this. It can go 12 km upstream and return downstream to the original point in 2 hours. The total time is 2 hours. Here it is not difference. കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിലുള്ള മാതിരി ഡിഫറൻസ് അല്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ അപ്സ്ട്രീം. ഓക്കെ, എന്താ ചോദിച്ചത്? ഫൈൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം. ലെറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം ബി x kilometer per hour. So ആദ്യത്തെ കേസ് 1 അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡ്. അപ്സ്ട്രീമിൻ്റെ കേസ് എന്താണ്? സ്പീഡ് ഫസ്റ്റ് തിങ് വിൽ ടേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്സ്ട്രീം ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര? 12 കിലോമീറ്റർ. സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും? അപ്സ്ട്രീമാണ്. ഇവിടെ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് 11 ആണ്. സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് x ആണ്. സോ 11 minus x kilometer per hour. What will be the time? Time taken will be the distance by speed. So 12 divided by distance by time, that is equal to 12 divided by 11 minus x. Any downstream distance is equal to what? Distance is again 12 kilometer. Speed downstream അപ്പം ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും. It will get added 11 plus x. So time is equal to what? Distance by speed, that is 12 divided by 11 plus x. So what is the given condition here? Given that total time is 2 hours and 45 minutes. What do you mean by 2 hours and 45 minutes can be converted into 45 minutes can be converted into hours. What do you mean? മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അല്ലേ? അപ്പോൾ എത്ര? Mathematically 45 by 60. So what is that? Converting into, that's how you have been taught അല്ലേ? നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക. മിനിറ്റ്സിലും ഹവറിലേക്ക് ആക്കണം. ഡിവൈഡ് ബൈ 60 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തോ. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 3 മുക്കാൽ മണിക്കൂറല്ലോ. 45 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ. 3/4 hours. 2 and 3/4 hours. മാത്സ് കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ 8 11/4. 8 plus 3 11/4 hours. ടോട്ടൽ ടൈം എന്താണ്? ആ ടോട്ടൽ ടൈം ആദ്യത്തെ ടൈം രണ്ടാമത്തെ ടൈം 12 divided by 11 minus x plus 12 divided by 11 plus x is equal to 11/4 hours. ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് 12 പുറത്ത് എടുത്തു. 1 divided by 11 minus x plus 1 divided by 11 plus x is equal to 11/4. 12 into ഇവിടെ 11 plus x plus 11 minus x. കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ ഡിഫറൻസ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ സമ്മാണ്. 11 minus x into 11 plus x is equal to 11/4. So 12 into x ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ഇവിടെ 22 ഉണ്ടാവും.
divided by 121 11 square a plus b a minus b 11 a square minus b square is equal to 11 by 4. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ we can just nothing can be done. I mean so 12 into cross multiply, simplify, 12 2 is 24, 12 2 is 24 2 അപ്പം 24264 divided by 121 minus x square is equal to 11 by 4. Cross multiply ചെയ്താൽ 4 4 16 1 4 6 24 25 2 4 2 8 9 10 is equal to 11. അപ്പോൾ 1 3 3 1 മൈനസ് 11 എക്സ് സ്ക്വയർ. എവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്താണ് മിക്സ് ആയത്? എന്തോ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിപ്പോയല്ലോ. ഓക്കെ ഫൈൻ. 11 എക്സ് സ്ക്വയർ അതും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. 11 എക്സ് സ്ക്വയർ is equal to 1331 minus 1056. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേക്കാം. എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. 11 ഓക്കെ 11 പ്ലസ് എക്സ് 11 പ്ലസ് എക്സ് 11 മൈനസ് എക്സ് എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ 22 ഇൻറ്റു 12 264 അപ്പോൾ ബൈ 11 സ്ക്വയർ ഓക്കെ. സോ 121 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ സിംപ്ലിഫൈ. സോ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ 11 എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 11 അപ്പോൾ 6 അതിൽ 5 പിന്നെ ഓക്കെ 5 14 12 12 7 12 2 275 എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 275 ബൈ 11 അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാവും 25. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 5. ഇതിനകത്ത് വി വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ഓൺലി -5 will be cannot be considered because we are talking about speed. So x is equal to 5 km/h. Okay.